اجازت لی کہ اگر اجازت دے تو صرف اس حصے کو ہم کیمرے میں بند کر لیں، تو ہمیں اجازت دی گئی کہ اس حصے کو آپ کیمرے میں بند کر سکتے. تو پھر جو کیمرے میں جو حصہ بند کیا گیا، رضا بھائی جب اندر تھے، کیونکہ اب کسی کو نہیں اتار سکتے تھے، کوئی کیمرہ مین ہم بھیج نہیں سکتے تھے. اب حاجی رضا کو پھر تھوڑا سا وہ سمجھا دیا گیا کہ اس طرح آپ نے ترکیب بنانی ہے کہ یہ اس طرح کیمرہ آپریٹ کیا جاتا ہے. پھر انہوں نے کیمرہ اندر لے جا کر جو یہ بنا سکتے تھے انہوں نے جو کچھ بنایا، اور جو اب آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ 2006 میں ان کی تدفین ہوئی، اور 2009 جولائی کل تاریخ تھی ان کی 29 ہو چکی تھی. 29 تاریخ کو جو دیکھا گیا 2009، تو کم و بیش 3.5 سال کے بعد ایک ایسا شخص جو عالم تھا، مفتی تھا، اور غوث پاک کا مرید، اعلیٰ حضرت کا دیوانہ، امیل سنت کا شہدائی، دعوت اسلام کا مبلغ، اس کے امامہ شریف پیشانی کا حصہ، پھر وہ پیشانی کا حصہ جو وہاں شرکا جماعتیں، ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ وہاں جو اسکرین لگائی گئی تھی تو باقاعدہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی دیکھا کہ ہاں پیشانی نظر آ رہی ہے. آئیے اب وہ روپ اور منظر ہم دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب. یہ مزار شریف کا منظر ہے، یہ شہزادے ہیں، اور یہ اب اندر کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کو نشان، یہ امامہ شریف، یہ زلف شریف، بال، اور یہ پیشانی ہے جو کیمرے میں بند کیا گیا. اور اس کو باقاعدہ وہاں جو ہزاروں اسلامی بھائی جمع تھے وہ اسکرین پر دیکھ رہے تھے. ابھی آپ اپنے بھی مدنی چینل کے اسکرین پر یہ دیکھیں گے کہ ہزاروں اسلامی بھائیوں نے اس منظر کو دیکھا. یہ دیکھیں سائیڈ میں، یہ دیکھیں، ایک اسکرین پر ایک شخص نظر آ رہے ہیں جو دکھا رہے ہیں کہ یہ پیشانی نظر. یہ دیکھیے، یہ اسلام بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ اسکرین پر باقاعدہ مفتی فاروق کی پیشانی نظر آ رہی ہے. اب یہ منظر کیمرے میں جس طرح مطلب کہ محفوظ ہو سکا، حاجی رضا ماشاءاللہ جتنا لے سکے تو انہوں نے لیا. لیکن رضا بھائی نے بھی خود فرمایا کہ جو چمکتی دمکتی پیشانی میں نے دیکھی تھی وہ کیمرے میں بھی نہیں آئی. یہ خود انہوں نے مجھے بتایا کہ جو چمکتی دمکتی، کیونکہ اسلامی بھائیوں نے بھی اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ملاحظہ کی تھیں، لیکن چونکہ یہ سب معاملہ ہمیں جتنی اجازت ملی اس کے بعد جو رضا بھائی نے دیکھا، یہ آپ نے دیکھا، وہ منظر آپ نے دیکھا. امیر علیہ سنت کا پھر فون، اس سے پہلے جو منظر دکھا، اس سے پہلے تشریف لایا، امیر علیہ سنت نے ہی اعلان کیا کہ انہیں وہ کیمرے میں جو منظر بند کیا گیا وہ منظر دکھا. امیر علیہ سنت عرب امارات سے انہوں نے فون کیا. ظاہر ہے کہ ایک ان کا مدنی بیٹا کا روحانی بیٹا، اور اس کے ساتھ اتنا مطلب کہ ایک واضح معاملہ ہوا، اور 3.5 سال کے بعد الحمدللہ مزار شریف میں ان کا امامہ، چہرہ، ہاتھ، سب کچھ دیکھنے والوں نے دیکھا. اور جو ہمارے کیمرے نے بند کیا وہ بھی آپ نے بھی مدنی چینل پہ دیکھا. ان کے ایک اپنے جذبات تھے، اور انہوں نے اپنے فون کر کے اس شرکا اجتماع سے، شرکا جو وہاں جمع تھے، ان سے الحمدللہ مدنی قافلے کی نیت بھی کروائی. ہمارے حاجی فاروق جو کہ عمر میں بھی کافی مطلب نوجوان تھے، 30 کے آس پاس والے عمر تھی آپ کی، اور حافظ قرآن بھی تھے، اور پکے حافظ قرآن تھے، اور عامل بالقرآن بھی ہم نے ان کو دیکھا. ہم نے ان کو توبہ کرنے والا بھی پایا، ان کو ہم نے عبادت گزار بھی پایا تھا. میں یہ کہوں گا تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ ایسا عالم باعمل میری آنکھوں نے کم دیکھا، اگر کہوں نہیں دیکھا تو بھی شاید غلط نہیں. اور الحمدللہ اندر جا کر غلام زادہ حاجی عبید رضا نے مفتی دعوت اسلامی کی مرید بنا لی ہے. ان کی پیشانی، ان کے سر کے بال کچھ اس میں آئے، اور امامہ شریف بھی آیا الحمدللہ. ورنہ پیشانی بھی کسی کو نظر آنا 3.5 سال کے بعد امامہ برابر، یعنی کہ صحیح صورت میں اسی طرح ہونا، بال کا نہ جھڑنا، یہ مطلب ظاہر ہے کہ ایک
सिखाते थे जो आदतन ऐसा नहीं होता, जिसको हम एक करिश्मा कुदरत कह सकते हैं कि अल्लाह ताला का दावत इस्लामी पर कितना करम है। और इस तरह के बेशुमार वाक़यात दावत इस्लामी वालों के आप सुनते पढ़ते रहते। आज इस करिश्मा कुदरत को देखने की खुशी में मेरी दरखास्त है कि मुफ्ती दावत इस्लामी रहमतुल्लाह तआला अलैह के इसाले सवाब की नीयत से, इनको तोहफा देने की नीयत से आप मदनी काफिले में सफर के करके बनाए, जितने भी आए हैं कौन कौन नीयत करता। इस रूह परवर मंजर को जो अभी हमने देखा सहरा मदीना में मुफ्ती फारूक रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ पर, इससे वहाँ जो लोगों ने देखा तो चंद लोगों के जो तासुरात हमने अभी निकाले आपके लिए, आइए उनके तासुरात सुनते हैं। आपका क्या नाम? डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक है मेरा नाम। मेरा नाम अली आरिफ खान है, मीडिया से ताल्लुक़ है मेरा। जी मुझे शेख मोहम्मद इजाज़ नाम है। काशिफ अत्तारी, मोहम्मद जुनैद अत्तारी, मोहम्मद उमर अब्बास सादरी। मुफ्ती फारूक साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की कब्र की जो मुरम्मत के मनाजिर थे देखकर आपको कैसा लगा, इसके बारे में कुछ तासुरात इरशाद फरमाएं। बस तासुरात क्या होंगे, ये तो एकदम ईमान रोशन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है, ईमान फिर से ताज़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। रूह परवर मंजर था और हमारे ईमान रोशन हो गए इस टाइम। हमारे मुर्शिद का करम है। अल्लाह के वली हैं, वो हयाती रहते हैं। मुफ्ती साहब की बड़ी हमने अल्हम्दुलिल्लाह करामतें सुनी थी और अल्लाह के ये वली थे। अल्लाह ताला करोड़ा एहसान है मसले के अहले सुन्नत में, और फिर मुरीदे मीर अहले सुन्नत के फैज़ान की ये बरकत है। ये वो जमात है जो कि मैंने कभी इसमें कोई सियासत नहीं देखी। ये भी हमारी दावत इस्लामी की एक मदनी बहार है, एक आम इंसान शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी आंखों से देखा। हमें तरगीब मिलती है कि हम अल्लाह की राह में ऐसी तंजीम से, ऐसे माहौल से वाबस्ता हो जाएं जिनमें ऐसी बरकतें और बहारें होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहारें जब आंखें देखी बहारें हैं तो फिर इसके बाद क्या चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दावत इस्लामी के कामों में भरपूर हिस्सा लेंगे, मदनी काफिलों में सफ़र करेंगे। नियत की है कि इसी महीने में 3 दिन का मदनी काफिला इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 12 माह के लिए मुसाफिर जरूर बनूंगा। एक इस्लामी भाई से बात हो रही थी, फरमा रहे थे कि ये इतना प्यारा एक मतलब अंदाज था कि दावत इस्लामी के जिम्मेदारान ऐसे मौके पर तो कोई भी मतलब कि अब जो थे सबके जज्बात थे कि कुछ ये हो ये हो ये हो ये हो, लेकिन हमें अमीर सुन्नत ने एक बात सिखाई है, हमें शरीयत के पीछे चलना है। शरीयत जितनी रहनुमाई करेगी इतना ही आगे बढ़ना है, और इसके अलावा कुछ नहीं। जज्बात या जो हमारे एहसासात हो वो सब अपनी जगह पर, लेकिन जितना हमें शरीयत ज़्यादा ऐसा करना है। तो एक इस्लाम भाई का बयान है कि ये सारे मनाजिर तो बड़े पुरकैफ और इससे मतलब ईमान की ताजगी, रूह की ताजगी सब अपनी जगह पर, लेकिन एक चीज़ ये भी देखी कि दावत इस्लामी का जो शरीयत के हुक्म पर जो पाबंदी देखी ये मदीना थी। तो और ये आपने अभी जज्बात तासुरात देखे इस्लामी भाइयों के, ऐसी तहरीक जिसमें ऐसी बहारें आती हों, क्या हमें शामिल नहीं हो जाना चाहिए इसके मदनी काम? और ऐसा सिलसिला कि जिसमें अमीर सुन्नत की गुलामी से हमें आला हजरत का दामन मिलता है, गौसे पाक का दामन मिलता है, ऐसे सिलसिले में दाखिल होना चाहिए, ऐसी तहरीक का काम करना चाहिए, और करते रहने में ही अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया आखिरत की बरकतें हमें नसीब हो जाती। यहाँ जो दावत इस्लामी के इस्लामी भाई जमा हैं, नियत कर लीजिए कि हम दावत इस्लामी के मदनी माहौल के साथ वाबस्ता रहेंगे, मुकम्मल वाबस्ता रहेंगे, और मदनी माहौल में वाबस्ता रहते हुए मदनी काम करते रहेंगे। देखिए मुफ्ती फारूक रहमतुल्लाह ताला अलैह मदनी काफिले के पाबंद, मदनी इनामात के पाबंद, मुताले के पाबंद, एहसास जिम्मेदारी वाले। इनके इंतकाल के बाद एक इस्लामी भाई मेरे पास आए थे, और जब इनका ये अंदाज देखा जो तदफीन का था, बड़े बेसाख्ता होकर कहने लगे कि यार कोई ऐसा हो जाए कि मुझसे कोई काम हो जाए दावत इस्लामी का। यकीन मानिए इनकी तदफीन के बाद कई इस्लामी भाइयों की जिंदगी में मदनी इनकलाब आया, तब्दीली आई, ये क्या है। और यकीनन आज जो कुछ देखा गया इसके बाद कई इस्लामी भाइयों को होगा कि ऐसी काबिल रश्क मौत जो इन्हें आई है, और 3.5 साल के बाद ऐसा काबिल रश्क मंजर कि इस शख्स का मतलब कि ये जिस्म का हिस्सा जो लोगों ने देखा हमने जो देखा वो भी मदीना है। तो तमाम इस्लामी मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं। दावत इस्लामी पर अल्लाह का बहुत करम है, जबी मेली नहीं होती दहन मेला नहीं होता, जबी मेली नहीं होती